ओम शांति 3 अगस्ट 2025 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 28 मार्च 2006 मुरलीर सारांश सारा विश्वर आत्मा मानकु दुखरु मुक्त करिबा पाई मानसिक सेवा को बढ़ाओ संपन्न एवं संपूर्ण हुओ। सारा विश्वर आत्मा मानकु दुखरु मुक्त करिबा पाई मानसिक सेवा को बढ़ाओ संपन्न एवं संपूर्ण हुओ। आज सर्वसंपत्तिर मालिक बाप दादा निजर चारिआडर सर्वसंपत्ति संपन्न पिला मानकु देखुछंती। बाप दादा प्रत्येक संतान को सर्वसंपत्तिर मालिक करिछंती। एठारे देवावाला मध्य जणे एवं समस्तंको एका भली सर्वसंपत्ति देइछंती। काहाको अधिक काहाको कम देई नाहंती। काहेकि जानिछ बाबा निजे असरंती संपत्तिर मालिक अटे। बाप दादा सबु पिल्लांकु एका परिमाणर एवं एका भली संपत्ति देइछंती। किंतु धारण करिबा वालांक भितरे केही सर्वसंपत्ति को धारण करिछंती तो केही यथाशक्ति हिसाब रे धारण करिछंती। केही नंबर 1 अटंती केही क्रमान्वय मध्य रहुछंती। तेबे जेउ माने जेतिकी धारण करिछंती सेमानकर चेहरा द्वारा एवं नयन द्वारा संपत्तिर निशा स्पष्ट भाव रे देखि हेउछि। संपत्ति रे भरपूर आत्मा चेहरा द्वारा एवं नयन द्वारा मध्य भरपूर देखा जाई थाए। जेपरि स्थूल संपत्ति प्राप्त करिथिबा आत्मार चाली चलन द्वारा एवं चेहरा द्वारा जना पड़ी थाए सेहीपरि अविनाशी संपत्तिर निशा एवं खुशी मध्य स्पष्ट भाव रे देखा जाई थाए। सर्वसंपत्ति रे संपन्न हेबार आत्मिक निशा चिंतामुक्त सम्राट करि दिए। जेउठारे ईश्वरीय निशा रहिछि सेठारे कौनसी चिंता रहि परिबो नाही। सेमाने चिंतामुक्त सम्राट तथा दुख मुक्त सम्राट होई जाती। तेणु तुम्हें समस्ते ईश्वरीय संपत्ति रे संपन्न चिंतामुक्त सम्राट अटना दुख मुक्त सम्राट मध्य अट तो कौन तुमर कौनसी चिंता अच्छी कि कौनसी दुख अच्छी कि कौन हेबो किपरि हेबो एसबु चिंता मध्य नाही। त्रिकालदर्शी स्थिति रे स्थित रहुथिबा पिला माने जानिछंती जे जहा हेउछि सबु भल हेउछि एवं आगकु जहा भी हेबो ताहा मध्य आहुरी भल हेबो। काहेकि ना सर्वशक्तिवान पितांकर साथी अट साथी रे रहिबा वाला अट। समस्तंक भितरे निशा अछि जे बाप दादा सर्वदा आम हृदय रे रहुछंती एवं आमे सर्वदा बाप दादांको हृदय सिंहासन रे रहुछु। तेणु एही भली निशा अछि तो जेउ माने हृदय सिंहासन रो अधिकारी संतान सेमानंकर संकल्प रे तो दूरर कथा स्वप्न रे मध्य दुखर लहर अर्थात ढेउ लेस मात्र मध्य आसी परिबो नाही। काहेकि जानिछ काहेकि ना सेमाने सर्वसंपत्ति रे भरपूर अटंती एवं जहाँ भरपूर होई थाए सेथिरे कोनोसी हलचल होई न थाए। तेणु आज बाप दादा चारिआडर पिला मानकर संपन्नतार स्थिति को देखुथिले। बाप दादा समस्तंकर जमार खाता को मध्य चेक करिछंती। संपत्ति तो असरंती हिसाब रे मिलिछि किंतु जहाँ भी मिलिछि सेही संपत्ति को कार्य रे लगाई शेष करि देइछंती ना। कार्य रे लगाइबा सहित वृद्धि मध्य करिछंती। समस्तंकर खातारे केते परिमाण रे जमा अछि। काहेकि ना एही सब संपत्ति गुड़िक केवल एही समय पाई नुही एहा भविष्यत पाई मध्य साथी रे जीव। किंतु केवल जमा होइथिबा संपत्ति ही साथी रे जीव। तेणु बाप दादा जमार परिमाण को देखुथिले। तेबे कौन देखिले सेवा तो सबु पिला यथा योग्य बा यथा शक्ति हिसाब रे करूछंती किंतु सेवार फल जमा हेबारे फरक आसी जाउछि। केतेक पिलांकर जमार खाता को देखिलु जे सेमाने सेवा तो बहुत करूछंती
କିନ୍ତୁ ସେବାର ଫଳ ଜମା ହେଲା ନା ନାହିଁ ତାର ଲକ୍ଷଣ ସବୁ କ'ଣ? ତେବେ ସେବା ଯାହା ବି କରିଥାଅ, ଚାहे ମାନସିକ ସେବା କରିଥାଅ, ଚାहे ବାଣୀର ସେବା କରିଥାଅ, ଚାहे କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିଥାଅ, କିନ୍ତୁ ସବୁଥିରେ 100% ନମ୍ବର ରହିଛି। ତିନୋଟିରେ 100 ନମ୍ବର ଲେଖାଏଁ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେବା ତ କରିଲ, କିନ୍ତୁ ସେବା କରିବା ସମୟରେ ବା ସେବା କରିବା ପରେ ଯଦି ନିଜେ ନିଜ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେବା କରିଲ ବା ଯେଉଁମାନେ ସେବାରେ ସାଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ସେବା କରିବା ବାଲାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣିନିଅ ସେବାର ଫଳ ଜମା ହୋଇଛି। ଯଦି ସ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ନାହିଁ, ତେବେ ଜମାର ପରିମାଣ କମ୍ ହୋଇଛି। ତେବେ ଯଥାର୍ଥ ସେବାର ବିଧି ତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇ ସାରିଛୁ। ତିନୋଟି କଥା ଯଦି ବିଧିପୂର୍ବକ ଅଛି ତେବେ ଜମା ହୋଇଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣାଇ ସାରିଛୁ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ନିମିତ୍ତ ଭାବ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନିର୍ମାଣ ଭାବନା ଅର୍ଥାତ୍ ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ନ ରଖିବା, ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ହେଲା ନିର୍ମଳ ସ୍ୱଭାବ, ନିର୍ମଳ ବାଣୀ, ଭାବ ଭାବନା ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ବାଣୀ। ଯଦି ଏହି ତିନୋଟି କଥା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଅଛି ବା ଗୋଟିଏ ଅଛି ଦୁଇଟି ନାହିଁ ବା ଦୁଇଟି ଅଛି ଗୋଟିଏ ନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ଦୁର୍ବଳତାଟିର ଜମାର ପରିମାଣକୁ କମ୍ କରିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଯାକ ବିଷୟରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଚେକ୍ କର। କ'ଣ ଚାରୋଟି ଯାକ ବିଷୟରେ ମୋର ଖାତା ଜମା ହୋଇଛି ତ? କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି କଥା ଉପରେ କୁହାଗଲା ଭାବ ଭାବନା ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ବାଣୀ, ସେହି ଅନୁସାରେ କେତେକ ପିଲାଙ୍କର ସେବା ସମାଚାର ତ ବହୁତ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜମାର ଖାତା କମ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ନିଜର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଚେକ୍ କର। ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ବି ସଂକଳ୍ପ ବା କର୍ମ କରିଲି ତାକୁ ଜ୍ଞାନବାନ ହୋଇ କରିଛି ତ? ସାଧାରଣ କର୍ମ ହୋଇନାହିଁ ତ? ଯୋଗର ଅର୍ଥ ହେଲା ସର୍ବଶକ୍ତି ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭରପୁର ରହୁଥିବ। ତେଣୁ ଚେକ୍ କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେହି ସମୟର ସେହି ଶକ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତ? ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନର ଅର୍ଥ ହେଲା ମାଲିକ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସମୟ ବିତିଯିବା ପରେ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିବ। ଯଦି ଯଥା ସମୟରେ ତୁମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଟ ହେଉନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ବି ଶକ୍ତିକୁ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ଚଲାଇ ପାରିଲ ନାହିଁ, ତେବେ ନିର୍ବିଘ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ କିପରି ହୋଇପାରିବ? ତେଣୁ ଶକ୍ତି ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ ଜମା ହୋଇଛି? କେବଳ ଯାହାକୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଛ ତାହା ହିଁ ଜମା ହେଉଛି। ଏବେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଚେକ୍ କରି ଚାଲିଛ ତ? ମୋର ଜମା ଖାତା କିପରି ଅଛି? କାହିଁକି ନା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତି ସ୍ନେହ ରହିଛି। ବାପ ଦାଦା ଏହି କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଜମାର ଖାତା ଭରପୁର ରହୁ, ଧାରଣାରେ ମଧ୍ୟ ଭରପୁର ରହୁ। ତେବେ ଧାରଣାର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗୁଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବ, ସେହି ଗୁଣ ତୁମର ଚେହେରାରେ ଏବଂ ଚାଲିଚଳନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଯଦି କୌଣସି ଗୁଣର କମି ରହିଥିବ, ଧରିନିଅ କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ସରଳତା ଗୁଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ମଧୁରତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଚାହେ ବାଣୀରେ ହେଉ ବା କର୍ମରେ ହେଉ, ମଧୁରତା ଏବଂ ସରଳତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି ଟିକିଏ ବି ଉତ୍ତେଜନା ଆସିଗଲା ବା କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ତୁମର ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ରହିଲା ନାହିଁ ବା ଚେହେରାରେ ମଧୁରତା ନାହିଁ, ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଯାଉଛ, ତେବେ ତୁମକୁ ତ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ନା। ତେଣୁ ପରିସ୍ଥିତି ବାତାବରଣ ଯେପରି ବି ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯାହା ମୋର ଗୁଣ ତାହା ସର୍ବଦା ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ। ଏବେ ଏହାକୁ ଟିକିଏ ସଂକ୍ଷେପରେ ଶୁଣାଉଛୁ। ସେହିପରି ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେବାଧାରୀର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ନିଜେ ସର୍ବଦା ଲାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ହାଲୁକା ରହିବା ସହିତ ଖୁସିବାସିଆ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଦେଖାଯାଉଥିବ।
କାରଣ ସେବାର ଫଳ ହେଲା ଖୁସି। ଯଦି ସେବା କରିବା ସହିତ ଖୁସି ହଜିଯାଉଛି, ତେବେ ସେବାର ଖାତା ଜମା ହେଉନାହିଁ। ସେବା କରିଲ, ସମୟ ଲଗାଇଲ, ମେହନତ ମଧ୍ୟ କରିଲ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଜମା ବହୁତ କମ୍ ହେବ, ଫାଲତୁରେ ଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଜମା ହେବା କଥା ସେତିକି ହେବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ସେଥିରୁ ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଥିବ। ଯାହାର ବି ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବ, ତାର ମନ ଭିତରୁ ତୁମ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ବାହାରୁଥିବ। ବହୁତ ଭଲ, ବାହାରେ କହୁନଥିବେ, ଦିଲରୁ ବାହାରୁଥିବ। ଯଦି କାହାକୁ ଏଭଳି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବ, ତେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାର ସାଧନ ଅଟେ। ଭାଷଣ କରୁନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନସିକ ସେବା ମଧ୍ୟ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୁହେଁ। କୌଣସି ସେବାର ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥର ଆଧାର ହେଲା ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ। ଏହିଭଳି ବାପ୍ ଦାଦା ଅନେକ ପିଲାଙ୍କର ମନର ସଂକଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। କେତେକ ପିଲା ସମୟ ଅନୁସାରେ, ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ କୁହନ୍ତି, ଯଦି କେହି ଖରାପ କାମ କରୁଛି, ତେବେ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କିପରି ଦେବୁ? ତା ଉପରେ ତ କ୍ରୋଧ ଆସିବ ନା, ଆଶୀର୍ବାଦ କିପରି ଦେବୁ? ଏହା ଛଡ଼ା କ୍ରୋଧର ପିଲାଛୁଆ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଯଦି ଖରାପ କାମ କରିଲା, ସେ ଖରାପ ଅଟେ, ଏକଥା ତୁମେ ଠିକ୍ ବୁଝୁଛ। ଏହି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ କରିଛ, ଠିକ୍ ବୁଝିଛ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ବୁଝିବା, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ତାର ଖରାପ କାମକୁ ବା ଖରାପ କଥାକୁ ନିଜ ଦିଲରେ ରଖିବା। ବୁଝିପାରିବା ଏବଂ ଭିତରେ ରଖିବା, ଏଥିରେ ଫରକ ରହିଛି। ଯଦି ତୁମେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟ, ତେବେ କୌଣସି ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବ କି? କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ଖରାପ, ତୁମେ ତାର ଖରାପକୁ ମନ ଭିତରେ ରଖିଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖରେ ରଖିଲ ବା ତାକୁ ସାଇତି କରି ରଖିଲ। କାରଣ ବୁଝିବା ଅଲଗା କଥା, ତାକୁ ଭିତରେ ରଖିବା ଅଲଗା କଥା। ତେବେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବା ତ ଭଲ କଥା, ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ରଖ ନାହିଁ। ଇଏ ତ ଏହିଭଳି ହିଁ ଅଟେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଭିତରେ ସାଇତି ରଖିଛ। କାହାକୁ ଏହିଭଳି ଭାବି ତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏହା ବୁଦ୍ଧିମାନୀ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବାପ୍ ଦାଦା ଚେକ୍ କରିଲେ ଯେ ସମୟ ଆପେ ଆପେ ପାଖେଇ ଆସିବ ନାହିଁ, ତୁମକୁ ସମୟକୁ ପାଖକୁ ଆଣିବାକୁ ହେବ। କେହି କେହି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଟିକିଏ ସଙ୍କେତ ତ ଦେଇଦିଅ ନା, ଆଉ 10 ବର୍ଷ ଲାଗିବ କି 20 ବର୍ଷ ଲାଗିବ, କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ? ତେଣୁ ବାବା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସମୟକୁ ପାଖକୁ ଆଣିବା ବାଲା କିଏ? ଡ୍ରାମା ତ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ନିମିତ୍ତ କିଏ? ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିସ୍କେ ରୁକେ ରୁକା ହେ ସବେରା, ଅଛି ନା ଏହି ଗୀତ? ତେଣୁ ସବେରା ଅର୍ଥାତ୍ ସକାଳକୁ ଆଣିବା ବାଲା କିଏ? ବିନାଶକାରୀମାନେ ତ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେଣି, ବିନାଶ କରିଦେବୁ, ବିନାଶ କରିଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ନବନିର୍ମାଣ କରିବା ବାଲା ସେତିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ତ? ଯଦି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ତିଆରି ହୋଇନଥିବ, ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ସେଥିପାଇଁ ବାପ୍ ଦାଦା ଏବେ ପିତା ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ହୋମୱାର୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଘରେ କରିବା ପାଇଁ ପାଠ ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ତେବେ ହୋମୱାର୍କ କିଏ ଦିଏ? ଟିଚର ଦିଅନ୍ତି ନା। ଶେଷରେ ରହିଛି ସଦ୍ଗୁରୁର ପାଠ। ତେଣୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ପଚାର, ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି? କ'ଣ ବାଣୀଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବାର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ବାଣୀରେ ଆସିବାର ସ୍ଥିତି ଦୁଇଟି ଯାକ ସମାନ ଅଟେ ତ? ଯେପରି ବାଣୀରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ସହଜରେ ଆସିପାରୁଛ, ସେହିପରି ବାଣୀଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବା ଯେବେ ଇଚ୍ଛା, ଯେପରି ଇଚ୍ଛା ସେହିପରି ହୋଇପାରୁଛି ତ? ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବାଣୀରେ ଆସିବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବାଣୀଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଯିବା, ଏହିଭଳି ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ତ? ଯେପରି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଯେବେ ଇଚ୍ଛା, ଯେଉଁଠାକୁ ଇଚ୍ଛା ସେଠାକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁଛ ନା?
ସେହିପରି ମନୋବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁଠାକୁ ଇଚ୍ଛା ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବ। କାହିଁକିନା ଶେଷ ସମୟରେ ପାସ୍ ମାର୍କ ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିବ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଯେପରି ଚାହିଁବେ ଯାହା ଆଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେଥିରେ ସଫଳ ହୋଇପାରୁଥିବେ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସହଜ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବ ଏବଂ କମ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁଥିବ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତି ଅଛି ତ? କ'ଣ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲଣି? ଯେପରି ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ମାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରିବା ମାତ୍ରକେ ଚାରିଆଡ଼ ଆଲୋକ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିଦେଉଛି, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଆଲୋକ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିପାରିବ? ଏହି ସ୍ଥୂଳ ନେତ୍ର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି କିଛି ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାରୁଛି ନା? ନିଜର ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇ ପାରୁଛି ନା? ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ନିଜର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି ଚାରିଆଡ଼େ ବରଦାତା ବିଧାତା ହୋଇ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ନିହାଲ କରିପାରିବ? ନିଜକୁ ସବୁ କଥାରେ ଚେକ୍ କରୁଛ ତ? ତୁମର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ସେତିକି ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି ତ? ଏହିସବୁ କଥାରେ ଯଦି ଟିକିଏ ବି ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ତେବେ ତା'ର କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇ ସାରିଛୁ। ତାହା ହେଲା ବିନାଶୀ ଆକର୍ଷଣ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ଅଟେ। ଯେପରି ମୁଁ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ହୋମୱାର୍କ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦୁଇଟି ମୁଁକୁ ସମାପ୍ତ କରି ଗୋଟିଏ ମୁଁ ରଖିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତେ ଏହି ପାଠକୁ ପକ୍କା କରିଛ ତ? ଯେଉଁମାନେ ଏହି ହୋମୱାର୍କକୁ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। ବାପ ଦାଦା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସାହସ ରଖ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ହାତ ଉଠାଅ। ଭଲ କଥା, ଅଭିନନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ହାତ ଉଠାଇବା ଟିଭିରେ ଦେଖାଅ। ବହୁତ କମ୍ ପିଲା ହାତ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଉପରେ ହସ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ୱିତୀୟ ହୋମୱାର୍କ ଥିଲା କ୍ରୋଧକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଏହା ତ ସହଜ ଅଟେ ନା? ତେବେ କେଉଁମାନେ ସବୁ କ୍ରୋଧକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି? କ'ଣ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧ କରିନାହଁ? ଏଥିରେ ବହୁତ ଜଣ ହାତ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କ୍ରୋଧ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପାଖାପାଖି ରହିବା ବାଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ହାତ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଅ। ବହୁତ ଭଲ କଥା। କ'ଣ ଆଦୌ କ୍ରୋଧ କରିନାହଁ? ସଂକଳ୍ପରେ କିମ୍ବା ମନରେ କ୍ରୋଧ ଆସିନାହିଁ ତ? ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁଣି ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଯଦି ମନ ଭିତରେ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଖରେ କ୍ରୋଧ କରିନାହଁ ତେବେ ବି ଅଭିନନ୍ଦନ। ବହୁତ ଭଲ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ହିଁ ନିଜ ନିଜର ଫଳାଫଳ ହିସାବରେ ଦେଖ। କ'ଣ ସ୍ଥାପନାର କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ନିଜକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଏବଂ ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବା ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇସାରିଲାଣି? ନିଜକୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ସ୍ୱରୂପ କରିବା ଏବଂ ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ଥାପନ କର୍ତ୍ତା ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା ଏଥିପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ, ନା ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଗଲେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ? ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବ ନା ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ରାଜଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ କରି ଶିଖିବ? ସମ୍ପନ୍ନ ତ ଏହିଠାରେ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ହିଁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ସମୟ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ। ତେବେ କୁହ, ରାତି ପରେ ସକାଳ ହେବାକୁ କେହି ରୋକିପାରିବ କି? ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କାହିଁକିନା ବାବାଙ୍କର ଆଶାର ପ୍ରଦୀପ ତ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି ନା? ତେଣୁ ନିଜର ଖାତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚେକ୍ କର। ଦେଖାଗଲା କେତେକ ପିଲା ତ ପୁରା ମୌଜିରାମ ଅଟନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରା ମୌଜରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଯାହା ହେଉଛି ଭଲ ହେଉଛି। ଏବେ ତ ମୌଜ କରିନିଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ କିଏ ଦେଖିଛି, କିଏ ଜାଣିଛି? ତେଣୁ ଜମା କରିବାର ଖାତାରେ ଏହିଭଳି ମୌଜିଲାଲ କୁହ ବା ମୌଜିରାମ କୁହ, ଏଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲୁ। ଭାବୁଛନ୍ତି ଟିକିଏ ମୌଜ ତ କରିନିଏ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଏତେ କଥା କାହିଁକି କରୁଛ? ମୌଜ କର, ଖାଅ ପିଅ, ମୌଜ କର। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୌଜ କରିନିଅ,
जदि अल्परे संतुष्ट हेबा वाला अट तेबे एही अल्प प्राप्तिरे ही संतुष्ट होई जाओ। काहींकि ना विनाशी साधन गुड़िकर मौज अल्प कालर अटे ना। सदाकालर मौज को छाड़ी जदि अल्प कालर साधन गुड़िकर मौजरे रहिबाकु चाहुछ तेबे बापदादा आउ कौन कहिबे। केवल शिक्षा सावधानी तो देबे, आउ कौन करिबे। जदि केही हीरा खणी को जाई दुईटी हीरा नहीं खुशी होइजिब तेबे ताकु कौन कहिबे। तेणु एभली हुओ नाही। अतीन्द्रिय सुखर मौजर झुलणारे झुल, अविनाशी प्राप्ति गुड़िकर झुलणार मौजरे झुल। ड्रामारे देख मायार पाठ मध्य विचित्र अटे। एही समय रे एभली एभली साधन सबु बाहरिछि जहाँकि पूर्वरु किछि भी नथिला। किंतु बिना साधन रे मध्य जेउमाने साधना करिछंती, सेवा करिछंती, सेमानकर दृष्टांत मध्य तुम सम्मुखरे अछि ना। कौन सेतेबेले एही सबु साधन गुड़िक थिला किंतु सेवा केते हेउथिला। क्वालिटी वाला आत्मा माने बाहरी छंती ना। आदि रत्न आत्मा माने तो प्रस्तुत होई गले ना। एठारे तो साधन गुड़िकर आकर्षण रहिछि। तेबे साधन गुड़ी को व्यवहार करिबा भूल नुहे, किंतु साधना को भूली साधन पछरे धाइबा एहाकु बाप दादा भूल बोली कहउछंती। एही सबु साधन गुड़िक जीवनर उत्थानर साधन नुहे, अर्थात आधार नुहे, किंतु साधना आधार अटे। जदि साधना परिवर्ते साधन गुड़ी को आधार करिदेल तेबे परिणाम कौन हेबो। साधन गुड़िक विनाशी अटे, तेणु परिणाम कौन हेबो। जेबे कि साधना अविनाशी अटे, तेणु तार परिणाम कौन होइथिबो। चारिआडर पिलामानंकर पुरुषार्थर एवं स्नेहर समाचार पत्र बापदादांकु मिलिछि। बापदादा पिलामानंकर उमंग उत्साह को देखि एया करिबु सेया करिबु एही भली समाचार को सुनी खुशी हेउछंती। एबे केवल जेउ भली साहस एवं उमंग उत्साह रखी दृढ़ संकल्प करिछ ताकु बारंबार ध्यान देई वास्तविक रूपरे करिबाकु हेबो। एहा ही हेउछि सबु पिलांक प्रति बाप दादांकर दिलर आशीर्वाद। एबे समस्त चारिआडर संकल्प बाणी एवं कर्मरे संबंध संपर्करे संपन्न हेउथिबा श्रेष्ठ आत्मा मानंकु सर्वदा स्वदर्शन करुथिबा स्वदर्शन चक्रधारी पिला मानंकु सर्वदा निजर दृढ़ संकल्प द्वारा मायाजित होई बाबांक सम्मुखरे निजकु प्रत्यक्ष करुथिबा एवं विश्व सम्मुखरे बाबांकु प्रत्यक्ष करुथिबा योग्य सेवाधारी ज्ञानवान तथा सफलता मूरत पिला मानंकु बाप दादांकर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं दिलर सहित पद्मा पदम गुणा आशीर्वाद एवं नमस्ते स्वीकार करिबा हेउ। वरदान। सच्चा एवं स्वच्छ हृदय आधार रे नंबर 1 स्थान ग्रहण करुथिबा दिलाराम पसंद भव। सच्चा एवं स्वच्छ हृदय आधार रे नंबर 1 स्थान ग्रहण करुथिबा दिलाराम पसंद भव। दिलाराम बाबांकु सच्चा दिल वाला पिला माने ही पसंद। दुनिया हिसाब रे बुद्धिमान न होइथिले मध्य हृदय जदि सच्चा एवं स्वच्छ अटे तेबे प्रथम नंबर स्थान प्राप्त करि परिबो। काहेकि ना बाबा तुम मानकु एते बुद्धिमान करि देउछंती जहा द्वारा रचयितांकु जानि जिबा कारणरु रचनार आदि मध्य अंतर ज्ञान को मध्य जानि जाउछ। तेणु सच्चा एवं स्वच्छ हृदय आधार रे ही उच्च स्थान मिली थाए, सेवा आधार रे नुही। काहेकि ना सच्चा दिलर सेवार प्रभाव आत्मा मानकर दिल पर्यंत पहुँची थाए। बुद्धिमान आत्मा मानकर जदिओ नाम विख्यात होई थाए किंतु दिल वाला पिला माने आशीर्वादर अधिकारी होई जांती। स्लोगान। समस्तंक प्रति शुभ चिंतन एवं शुभ कामना रखिबा ही सच्चा परोपकार अटे। समस्तंक प्रति शुभ चिंतन एवं शुभ कामना रखिबा ही सच्चा परोपकार अटे। अव्यक्त इशारा। जदि सहज जोगी हेबाकु चाहुछ तेबे परमात्म स्नेहर अनुभवी हुओ। जेउ पिला माने परमात्म स्नेहरे सर्वदा लभलीन रही थांती
ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଚମକ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ନିଶା ତଥା ଅନୁଭୂତିର କିରଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ ଯାହାକି କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ନିକଟକୁ ଆସିବା ତ ଦୂରର କଥା, କିନ୍ତୁ ନଜର ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।